धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट में डॉक्टर मोहित इंसान परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते, जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, एक महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करना चाहते हैं और ये चर्चा हमने थोड़े दिन पहले एक मीटिंग में भी की और इस चर्चा से बहुत कुछ निकल कर भी आया। तो ये चर्चा ये कि गुरु हमारी ज़रूरत है, हमारी मजबूरी है या फिर हमारा प्रेम है। तो हम इस चीज़ पर हमने चर्चा की थी कुछ दिन पहले, तो हम चाहते हैं कि वो चर्चा आपके सामने भी रखें और फिर हम परिस्थिति को समझने की कोशिश करें कि अब हमें आगे क्या करना है और किस रूप में करना है। सामाजिक तौर पे हो, मतलब हम कहें कि 25 अगस्त 2017 के बाद हमने अपना ये कारवां कहें चलाया भी, एक अभियान के तौर पे भी हजूर पिताजी हमें मिले वापस से। और शुरुआत में हमें लगा कि ये समस्या कानूनी है भी, कानून में शायद वकीलों ने ढंग से काम नहीं किया, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। फिर ये धीरे धीरे जब हम इसको समझना शुरू किया तो हमें लगा शायद ये राजनीतिक समस्या है। तो राजनीतिक समस्या के तौर पे ऐसा नहीं है भी हमने नेताओं से संपर्क नहीं बनाया या राजनीतिक से संबंधित लोगों से संपर्क नहीं किया। फिर हमें लगा भी शायद ये मीडिया का जनरेट किया हुआ नैरेटिव है, लेकिन उस पे भी हमने काम किया और हमें कुछ इतना प्रोमिनेंट नहीं लगा भी मीडिया के नैरेटिव पे सब कुछ हो जाएगा। फिर हमने काम किया भी शायद ये सामाजिक स्थिति है भी, समाज में लोगों के दिमाग में डेरा को लेके गलत इमेज बैठ गई थी और वो शायद उसको लेके सरकारी जो एजेंसियां या सरकार की जो अपनी परखने की तरीके हैं उनके अंदर गलत धारणा बैठ गई और उन्होंने इसका दोषी हजूर पिताजी को समझ लिया। तो हमने उस पहलू से भी इस चीज को परखने की कोशिश की, तो तब भी हमारे को ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं लगा भी, मतलब ये एक पहलू हो सकता है। आखिर में अब आप लगभग 8वें साल में हम हैं और 7.5 साल होने वाले हैं। अब हम इस चीज पे सोचे भी, क्या हमारी समस्या दुनियावी है, राजनीतिक है, सामाजिक है, कानूनी है, धार्मिक है या फिर रूहानियत के तर्ज पे है। एक तरफ हम कहें भी हमारे जो गुरु हैं, गुरु पिताजी, हजूर पिताजी, वो ईश्वर से भी बढ़ के हैं हमारे लिए, और दूसरी तरफ हम ये सोचें भी ईश्वर के लिए ये पृथ्वी बहुत मामूली चीज है और इसके अंदर एक छोटे से देश के अंदर एक छोटी सी राजनीतिक पैंतरे उससे भी मामूली। ऐसे में जो परिस्थितियां खड़ी हैं, क्या एक सच्चा संत, एक पूर्ण संत इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सक्षम नहीं है? वो तो सक्षम है, लेकिन जो परिस्थितियां खड़ी हैं उनके असल मायने क्या हैं? उनके असल मायने रूहानियत के तौर पे हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास कल को जब पढ़ा जाएगा तो किसी भी संत का इतिहास ऐसा नहीं होता भी वो राजनीतिक समस्याओं में घिर गया, वो कानूनी समस्याओं में घिर गया, वो सामाजिक समस्याओं का शिकार हो गया। कोई संत कभी इस तरह से किसी भी चीज का शिकार नहीं होता। संतों के जीवन में जो उन्होंने करना है वो करना ही है और उनकी नियति ब्रह्मांड के संतुलन को लेके, मानवता की रक्षा को लेके होती है और उनकी नियति में जो लिखा है वो होना है। बतौर शिष्य हमें तो ये देखना है कि हमारा दायित्व क्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसलिए इस सारी समस्या को आध्यात्मिक नजरिए से, रूहानियत के नजरिए से अब हमें देखने की जरूरत है। और इतिहास रूहानियत का ही होता है और किसी चीज का नहीं होता, बाकी सिर्फ डिस्कशंस की चीजें हैं, लेकिन जो प्रेरणा देने वाला इतिहास है वो रूहानियत का ही होता है।
भक्ति वालों का ही होता है। अब इस परिस्थिति में दो सवाल आप अपने जहन में सोच के रखिए। पहला ये कि 25 अगस्त 2017 के दिन जो परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हुई, भी हमारे गुरु को निर्दोष होते हुए एक फर्जी केस के अंदर जेल भेज दिया गया, जिस केस में एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकती थी, उस केस में जेल भेज दिया गया और एक बड़े षड्यंत्र के तहत बड़ी गिनती में डेरा प्रेमियों की हत्या की गई, अदालत के इशारे पे, अदालत की मतलब सहमति के साथ। इवन देश के न्यायाधीशों ने खुद आदेश देके ये हत्याएं करवाई। और उसके बाद ये सिलसिला चला और करते करते आज परिस्थितियां किसी और जगह पे खड़ी हैं। अगर हम 25 अगस्त 2017 की स्थिति देखें और आज का दिन देखें तो शायद हमें लगता है भी हमारी परिस्थिति में सुधार आया है। वास्तव में सुधार है या नहीं, क्योंकि जो समस्या 25 अगस्त को खड़ी हुई वो समस्या अभी तक हल नहीं हुई है और ज्यों की त्यों है। जब वो समस्या हल नहीं हुई तो फिर हमें ये क्यों महसूस होता है कि हमारी परिस्थिति में सुधार आ गया है। दूसरा, भाई हम डेरे आते क्यों हैं, और जो बरनावा वाला चैप्टर चला, इस चैप्टर में बहुत से लोगों के मन में सवाल भी क्यों सात संगत को नहीं समझ आया भी ये असली नकली का मसला। ये दो अलग अलग पहलू हैं। पहले पहलू पर हम जिक्र करते हैं कि इन दोनों पहलुओं में गुरु हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है, या हमारा प्रेम है। हम सब लगभग ज्यादातर गिनती जिन लोगों की है वो डेरे में आए अपनी अपनी समस्याओं के साथ। बहुत सारी जगहों पे लोग जाते हैं कि भी हमारे घर में दुख कलह क्लेश परेशानी है और मन्नत मांगने जाते हैं या माथा टेकने जाते हैं भी, शायद ये परेशानी यहाँ जाने से टल जाएगी, हट जाएगी, या फिर कोई पुण्य प्राप्त होगा जिससे पाप कर्म का फल खत्म हो जाएगा। इसलिए अलग अलग तीर्थ स्थान पे, धार्मिक स्थलों पे सभी लोग जाते हैं। उसी तर्ज पे लोग डेरे में भी आए, क्योंकि सुनने में उनको आया भी चलो डेरे में भी जाने से लोगों के कष्ट कटते हैं। मेरे जैसे जो छोटी उम्र में आ गए, चलो वो माँ बाप के पीछे लग के आ गए, उनको नॉलेज ही नहीं थी इस चीज की। लेकिन ज्यादातर लोग वही हैं जो अपने दुख दर्द कलह कलेश परेशानियों से तंग आके उनका समाधान ढूंढने के लिए डेरे में आए। अब डेरे ने सिर्फ हमें समाधान नहीं दिया, मतलब हजूर पिता ने हमें नाम दे दिया, नाम जपो और एक जीवन शैली दे दी, उससे हमारी समस्याएं दूर हो भी गई। लेकिन वो समस्याएं तो दूर हो गई, पर उसके बाद डेरे ने हमें एक समाज भी दे दिया, एक ऐसा समाज जो जाति धर्म का भेदभाव नहीं करता और आपसी भाईचारा प्रेम को बढ़ावा देता है। तो हमें सिर्फ डेरा से अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिला, बल्कि एक नया समाज भी मिला, और एक समाज जो हमारी तरह सोचता है और मतलब आपसी प्रेम रखता है। और धीरे धीरे हमारी संगत एक समाज की तरह समाज में बट गई और इस तरह से चलने लगी। अब 25 अगस्त 2017 की जो घटना हुई, उस घटना में हमने अपनी सामाजिक सुरक्षा का दायरा खो दिया। हमें लगा भी अगर हजूर पिताजी को ही जेल भेज दिया तो हमारा ये जो प्रेमियों वाला समाज है ये सुरक्षित नहीं है। और बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा, उस समय भी लोग अनजान जगहों पे ये बताने से गुरेज करते थे कि भी हम डेरा प्रेमी हैं या नहीं हैं। कारण ये कि हमें अपना जो सामाजिक सुरक्षा का दायरा था वो टूटा हुआ दिख रहा था, और जब तक वो टूटा हुआ था तो हम ये नहीं चाहते थे भी किसी को पता चले। एडम ब्लॉक ने क्या किया, 6 महीने 7 महीने बाद पैसा लेना शुरू किया,
धीरे धीरे चीजें पैसिव की तो हमें लगा कि हमारा सामाजिक सुरक्षा का दायरा फिर से बन गया है और हम रिलैक्स हो गए। हमें शायद फर्क ही नहीं पड़ता था अभी पिताजी जेल में हैं या नहीं भी हैं, तो क्योंकि हमारा सुरक्षा का दायरा कंप्लीट था। ये तो होगी हमारी सामाजिक मजबूरी कि भाई हमें डेरा चाहिए क्योंकि डेरे से हमारा समाज जुड़ा हुआ है, और अगर ये समाज इंटैक्ट रहेगा मतलब साबुत रहेगा तो हमारा समाज में जीना आसान है। तो जिनको नया समाज मिल गया, जिनको लगा अभी उनको नए समाज की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए, उन्होंने देर नहीं लगाई, नए समाज की तरफ शिफ्ट कर गए। अब दूसरी परिस्थिति आती है कि हमारी जरूरत क्या है। जैसे आपने देखा होगा अभी क्रिश्चियंस में क्या होता है, कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, फिर उनके एक ऑप्शन होता है कि आप चर्च में जाओ, वहां पे एक कन्फेशन बॉक्स होता है, वहां पे जाके आप अपने गुनाह कबूल लो और उन गुनाहों से तौबा करो, और दूसरी तरफ पादरी बैठा होता है, तो भी अपने गुनाह कबूल के तौबा करो, वो आपको धर्म की कुछ शिक्षा देगा, तो आपका मन हल्का हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। दूसरा क्या है कि ऐसे ही आप मुसलमान धर्म में देखेंगे तो आप वहाँ तौबा नाम का शब्द उनके धार्मिक ग्रंथों में काफी आता है, भी आप प्रायश्चित करो, अपने बुरे कर्मों से तौबा करो। सिख धर्म में भी एक अकाल तख्त की व्यवस्था है, भी वहां जाके अपने गुनाहों को कबूल लो, प्रायश्चित करो और आगे से उसे ना दोहराओ। ठीक इसी तरह डेरे की सामाजिक व्यवस्था जो बनी हुई है, या डेरे का जो ढांचा संगत का बना हुआ है, इसमें भी हमें लगता था भी कोई गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, या हमारे मन पे बोझ है भी ये गलती गुनाह या बुरी आदत मेरे में है, और इंसान किसी से चुरा के चोरी उस बुरे कर्म को अंजाम देता है, कुछ भी करता है, लेकिन एक स्टेज पे उसके मन पे बोझ होने लगता है कि वो गलत कर रहा है, और वो चाहता है कि वो इस बोझ से मुक्त हो जाए, और इसलिए वो सोचता है भी अगर पिताजी माफी दे देंगे तो फिर बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है। तो वो अपने गुनाह कहीं और कबूलने की बजाय सासंगत में आके पिताजी के सामने कबूल लेता है, पिताजी माफी दे देते हैं और मन हल्का हो जाता है। तो ये जो स्थिति है, ये डेरा हमारी जरूरत है। भी डेरा हमारी जरूरत है, भी हमें जब हमारे मन पे बोझ बढ़ने लगेगा तो हमें माफी चाहिए, और हमें मतलब अपने आप को रिलैक्स करना है। तो ये मतलब जरूरत है एक तरह से सत्संगत की। तीसरा आता है गुरु प्रेम। अब जब गुरु प्रेम की बात आएगी तो आप सोच के देखिए, 25 अगस्त 17 से लेके लगभग आज 7.5 साल होने लगे हैं, तो कितना का बेचैनी आपके मन में है, कितना का फिक्र आपके मन में है, ये सोचना है, ये दर्शाना नहीं है। तो ये आप अपने मन में सोचिए, क्या जो फिक्र 25 अगस्त के दिन था, क्या वो आज उतना ही है, कम हो गया या बढ़ गया, और अगर कम हो गया तो क्यों, बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो भी आप हमें सोचने की जरूरत है। असल में जिसे हम गुरु प्रेम समझ रहे हैं वो हमारी जरूरत भी है और हमारी मजबूरी भी है, और यही चीज समाज में मतलब कहीं भी एक स्टेज पे आके मैनेजमेंट ने पकड़ी भी, जब साथ संगत को गिल्ट फील होने लगा, अभी उनसे कुछ गलतियां हो गई 25 अगस्त के बाद, और उन गलतियों को उनको माफी चाहिए थी, तो एक बार इन्होंने कोशिश की भी चिट्ठी के जरिए माफी दे दें। जब आपको ध्यान हो 29 अप्रैल 2021 में एक चिट्ठी आई थी, तब माफी उस चिट्ठी में लिखी गई थी भी दे सकते आप, इतने दिन स्मरण करो माफी मिल जाएगी। फिर आया कि सामाजिक सुरक्षा का जो दायरा है उसको मतलब महसूस करती है संगत भी वो कमजोर है, क्यों ना उसे मजबूत किया जाए। तो जब ये बरनावा का एपिसोड शुरू हुआ तो उस एपिसोड से इन्होंने जरूरत और गिल्ट, ये दोनों मतलब गिल्ट खत्म कर दिया, मतलब जो मजबूरी थी वो नकली वाले के जरिए पूरी कर दी, और जो माफी की जरूरत थी वो उसने थोक में आके माफी दे दी। तो उससे क्या है भी जो लोग जेन्युइनली
जुड़ना चाहते थे, उन्होंने उनका दायरा सामाजिक सुरक्षा में और माफी तक लेके खत्म हो गया। वो इस भ्रम में जी रहे हैं भी हमारा वास्तव में गुरु से प्रेम है। और अगर हमें फिक्र नहीं है कि गुरु हमारा किस हाल में है और उन्हें हमारे साथ होना चाहिए, और हमें ये आंकलन करना चाहिए भी हम कहाँ गलत हैं और क्यों, एक बतौर शिष्य गुरु उसका कभी उससे दूर नहीं होता, लेकिन हुआ है तो अपनी गलतियों का आंकलन करना जरूरी है। हम अपना आंकलन नहीं कर रहे हैं और हम चाहे अनचाहे कोशिश कर रहे हैं ये साबित करने की कि वाकई में हमारा प्रेम है। अभी क्या है कि जब हमारे घर में कोई परेशानी है, दुख आ जाए, कोई बीमारी आ गई या कोई वैसे कोई भी परेशानी आ गई या कोई खुशी का पल भी आता है, तब हमारे को लगता है भी अगर पिताजी हमारे साथ हों तो बहुत अच्छा हो, ये बहुत हो गया, अभी पिताजी को आना चाहिए, अब आए पिताजी। लेकिन ज्यादातर ये महसूस तब होता है जब हमारे जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानी या चुनौती सामने आ जाती है। लगातार ये चीज महसूस नहीं होती। इसका मतलब क्या है भी असल में हम अपनी परेशानी को लेके परेशान है, ना कि हजूर पिताजी के जेल में होने को लेके परेशान है। और दूसरा क्या है भी अगर हमसे गलती हो गई और हमें है भी हजूर पिताजी आए, हमें माफी मिले किसी तरह, तो हम दोबारा से उस जोश के साथ, हौसले के साथ दोबारा से सेवा सुमरण में अपना मन लगा सकें। तो उस पैटर्न पे हम उठने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें जो हैं भी, ये हमें समझने की जरूरत है कि क्या हमारी जो बेचैनी है अपने गुरु को लेके, उसमें प्रेम वास्तव में कितना है। उसमें ये कैलकुलेट करो कि इसमें हमारी जरूरत कितनी है और हमारी मजबूरी कितनी है। इन दोनों चीजों को साइड में रखें और फिर देखें कि हमारा प्रेम कितना है, तो शायद हम इसका आकलन कर पाएंगे। और जो खेल है ये मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक खेल है भी। हाँ, हमें ये महसूस ही ना हो कि हमारे गुरु से प्रेम नहीं है, और इसलिए जो नौटंकी चलाई बरनावा से, उसमें ये सारी चीजें भर भर के दी गई बिना डिमांड के कि भाई नहीं, आपके प्रेम की कमी हम पूरी कर देते हैं। कुछ क्या है कि मतलब मैं अब आम संगत की भाषा में तो ये चीज ऐसे हो गई, लेकिन जो सेवादार रहे हैं या नजदीक सेवा करते रहे हैं हजूर पिताजी के, उनका जो सर्कल है वो कुछ अलग तरह का है। उनका क्या है भी, उनका कोई ना कोई रेफरेंस मॉडल है। मान लो मैं कहूं कि मेरे सर्कल में 4 दोस्त हैं मेरे, और मेरे हिसाब से ये जो 4 दोस्त हैं इनका पिताजी पे बड़ा दृढ़ विश्वास है, या फिर ये पिताजी के बहुत बेहद करीबी हैं। अगर किसी एक मसले को लेके ये 4 जो मेरे दोस्त हैं अगर एक जैसी बात बोलेंगे, तो मैं मान लूंगा भी ये बात सच है। ये पैरामीटर लगभग सभी सेवादारों का हमने डेरे में महसूस किया है कि सबका एक अपना अपना सर्कल है, और उसमें एक ऐसे लोग हैं हर सर्कल में कि भी अगर ये दायरा पूरा होता है तो हम मान लेंगे भी ये सच है। उदाहरण के तौर पे मान लो कोई बहुत बात कहे भी, पिताजी ने कल मीटिंग में या कल एक स्पेशल खास लोगों की मीटिंग में ये बात कही, यही बात जब 4 लोग कह देंगे तो हम मान लेंगे भी हाँ यार कही होगी, लेकिन हम अपने कान से नहीं सुनते और मान लेते हैं। ये चीज सेवादारों के अंदर मतलब बिठाई गई बहुत लंबे स्तर पे कि पिताजी के खिलाफ कुछ चीजें जाएं और उनके अंदर कहीं ना कहीं शंका रहे। ये शंका इस तौर पे भी रहे कि एक ना एक स्टेज पे जाके समझौता करना पड़ता है परिस्थितियों से। ये भाषा सेवादारों को कुछ हद तक सिखाई गई, और इसी भाषा को लेके आज भी ये है कि रिश्वत देनी पड़ती है और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसलिए इन सब चीजों को सहो और इसको करना पड़ेगा,
इवन मेरे संपर्क में बड़े बड़े ऐसे समझदार लोग हैं समाज के, क्योंकि एक चाणक्य नीति कहती है भी जब आप लंबे समय तक बुराई में जीने लगो तो आपको फिर उस बुराई में बुराई नजर ही नहीं आती। उदाहरण के तौर पे जब ट्रैफिक रूल्स तोड़ते थे तो पहले फाइन 500 रुपये होता था, तो पुलिस वाले चौक के ऊपर 50-100 रुपये लेके देके छोड़ देते थे। आज वो फाइन 5,000 हो गया है, तो अगर आज पुलिस वाला 500 रुपये मांग ले तो भी हमें सस्ता लगता है, भी 5,000 की जगह 500 ही दे के निकल जाए तो अच्छा है। तो क्या है कि बुराई में बुराई हमें नजर आनी बंद हो जाती है। इसी तरह जो बड़े बड़े समाज में बुद्धिजीवी बनते हैं उनको लगता है भी यार ठीक है, थोड़ा बहुत तो सरकारी अमले में रिश्वत देनी ही पड़ती है, और भी रिश्वत दिए बिना काम होता नहीं है, और दे के हो भी जाए तो भी सही है। मतलब वो एक न्यू नॉर्मल में है भी रिश्वत दे के काम कराना, और एक लिमिट में रिश्वत देना ईमानदारी है एक तरह की। मतलब ये एक धारणा बन गई है, और इसी धारणा का इस्तेमाल करके जो मैनेजमेंट है वो साथ संगत से बड़े स्केल पे पैसा लूटती भी है। हाल ही में एक नया सिस्टम चला हुआ है कि आप बीमा करवाओ और लगभग 35-36 हज़ार रुपये आपको साल का प्रीमियम भरना है, और इतना बीमा करवाओ। उससे क्या है, अभी लगभग 35-36 हज़ार में से करीब करीब 25 हज़ार रुपये बीमा करवाने वाले को कमीशन मिल जाता है। तो उसको तो अपना 25 हज़ार का कमीशन दिख रहा है, और हो सकता है बीमा के कागज ही फर्जी हो, 35 का 35 हज़ार ही मिलता हो। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब ठगी का सिस्टम है, लूट क्या मतलब लूट का सेटअप है पूरा, आप जितना भी डेरे की संगत की व्यवस्था जो है उसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव पैसा लूटना है। तो बाकी पॉलिटिकल वगैरह ये सब तो सेकेंडरी हो गया, फिलहाल मेन जो सिर्फ है वो पैसे पे फोकस है। तो ये सब चल रहा है। इवन नाम चर्चाओं में जब आजकल तो संगत भी समझदार है, जैसे ही बोलो भी स्पेशल नाम चर्चा है तो कोई आता ही नहीं, उनको पता है भी स्पेशल नाम चर्चा है तो भाई पैसे ही लेंगे। लेकिन अब एक नया पैंतरा निकाला है भी, संगत को ये बताओ ही मत आज स्पेशल नाम चर्चा है, भी सिंपल सिंपल बस इतना बोलो नाम चर्चा है। स्पेशल बोलेंगे तो फिर वो आएगी नहीं संगत, तो लूटेंगे कैसे। कई बार लोग शर्म शर्म में दे देते हैं, भी सारे दे रहे हैं थोड़ा सा मैं भी दे दूं। तो ये सब चीजें भाई जी पूछ रहे हैं कोई बापू मगर सिंह जी की कोई कहानी 17 अगस्त की मीटिंग में सुनाई थी, आप थोड़ा जिक्र करें किस तरह की कहानी है। बाकी बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी बताएं अगर उनको हो जानकारी इस बारे में, मुझे याद नहीं आ रही है, शायद कोई क्ल्यू मिलेगा याद आ जाएगी। तो क्योंकि कौन सी वाली बात है कि इतना याद नहीं है। अब हमें आगे बढ़ना है तो किस तरह से बढ़ना है और किस सोच के साथ बढ़ना है। आगे तो हमें बढ़ना है, जो एफर्ट हम कर रहे थे हम वही करते रहेंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सामाजिक, कानूनी, धार्मिक या मीडिया या राजनीतिक इस सब से हटके सिर्फ और सिर्फ गुरु प्रेम को पाने के फोकस के साथ होगा, और जैसी जिसकी भावना वैसा फल दे। मतलब कहता भी लक्ष्मण ने तीर तो वही चलाया था जो वो पहले चला रहा था जब उसका मेघनाथ से युद्ध हो रहा था, तो लेकिन जब उस तीर को रामचंद्र जी की आन के साथ चलाया गया तब मेघनाथ का वध हुआ था। ठीक इसी तरह काम तो हमें करते ही रहना है, प्रयास तो करते रहना है, लेकिन अब जो फोकस है वो गुरु प्रेम की भावना के साथ है। तो लिख रहे हैं भी बापू मगर सिंह जी पे बहुत सारे केस थे, उसके बारे में पूज्य पिताजी ने बताया था। देखो मीटिंग में तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं क्या बताया था, लेकिन केसेस का था भी जमीनों को लेके आमतौर पे केसेस चलते रहते हैं जिम्मेदारों के, लेन देन को लेके, या कोई आपसी झगड़ा हो जाता है पड़ोसी की जमीन से तो कोई ना कोई केस चलते रहते हैं। ऐसे में पिताजी ने एक बात तो बताई थी भी, कोई गवाह था जो बापूजी के पक्ष में गवाही देकर आया था, और बापूजी के पक्ष में गवाही देने की वजह से बापूजी ने सारी, जब तक बापूजी खुद जीवित रहे तब तक उस के घर के राशन का खर्चा खुद उठाते रहे उस व्यक्ति के। तो ये जानकारी तो दी थी, अभी ये पहले भी कई बार दी है, पर उस मीटिंग में दी थी या नहीं दी थी मुझे नहीं मालूम।
इसके अलावा और कुछ बताया हो तो मेरे याद नहीं है भाई जी। तो क्या कि हम वापस अपने टॉपिक पे आए कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, अपना जो इंटेंशन है, अपनी जो भावना है, वो इस इरादे के साथ चलना है कि अब हमें कानूनी, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में ना रखते हुए अपना काम करना है, और ध्यान में सिर्फ और सिर्फ रूहानियत का पहलू होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है ये मालिक जाने, पर हम उस पहलू पे चलेंगे। तो जो मीटिंग हमने संडे को रखी थी, बहुत से लोग इस बात पे भी नाराज थे भी उन्हें बुलाया नहीं गया, और किसी को बताया नहीं गया। कई बार कुछ लोग अनटच होते हैं, कई बार जैसे याद नहीं आता एकदम से कि किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं, क्योंकि अब गिनती बहुत ज़्यादा हो गई है और हमारे पास जो साधन है वो लिमिटेड है। हमारे पास अपना कोई ऐसा जगह तो नहीं है खुली किसी खुद की कि चलो वहाँ मीटिंग बुला लें, तो लिमिटेड लोगों को ही बुला सकते हैं। फिर भी जो भी मीटिंग्स में डिस्कशन हुई वो धीरे धीरे आपके पास वीडियोस में डाल रहे हैं। कोशिश रहेगी भी अगली बार कभी मीटिंग हो तो जिनको नहीं बुलाया गया या जो रह गए या जो थोड़ा एक्टिव रहते हैं भी उनको फिर बुला लेंगे। कई कारण रहे भी, जो लोग अपने साधन से नहीं आ सकते, बस वगैरह से ट्रैवल करते हैं, तो सर्दी का समय तो उनको नहीं बुलाया गया, अभी बसों से ट्रैवल ना करें वो, कि दिन छोटे हैं, लंबे सफ़र होते हैं, आ नहीं पाते, या मतलब तकलीफ ज़्यादा होती है आने जाने में, इस वजह से भी नहीं बुलाया कुछ। और लेडीज़ को हमने अवॉइड किया, अभी जो भी लेडी बहनें ना आए, क्योंकि कोई कॉमन प्लेस नहीं था और आसपास कनेक्टिविटी उतनी नहीं थी सरकारी ट्रांसपोर्ट की, इसलिए भी लेडीज़ को हमने नहीं बुलाया थोड़ा। और तीसरा क्या है, अभी कुछ इश्यूज ऐसे थे जो ओपन एंड पे नहीं डिस्कस करने थे और पर्सनल थे कुछ लोगों के आपसी, और उन लोगों को भी बुलाया गया था जिनके आपसी इश्यूज हमारे काम करने के बीच में बाधा बन रहे थे। तो इस चीज़ की तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं भी, अगर आपको इस बात का बुरा लगा हो भी हमने आपको क्यों नहीं बुलाया, लेकिन जो भी डिस्कशंस वहाँ हुए वो सारी चीज़ें हम आपके सामने लाइव में भी डिस्कस करते हैं, कोई नया कुछ नहीं हुआ। बस ये था कि कह लो भी मेरे अपने दिमाग पे कुछ बोझ थे या ऐसी बातें जो मैं कहना चाहता था कुछ लोगों को, तो मैंने सार्वजनिक तौर पे वहाँ कह दी। पर फिर भी कोशिश करेंगे कुछ और तरीका अपनाएं, गूगल वगैरह पे तो कर लेते हैं, फिर भी चलिए देखते हैं। और बात रही भी अब हमें आगे करना क्या है, तो एक चीज़ आप समझिएगा, मीटिंग में जिक्र हुआ उस मीटिंग में भी, और इस चीज़ का भी गुरु गोविंद सिंह के समय में औरंगजेब जिस तरह से एक धार्मिक विचारधारा को एस्टैब्लिश करना चाहता था, उसके अगेंस्ट उन्होंने 5 प्यारे चुने। हालांकि वो 5 प्यारे कोई आईएएस ऑफिसर या बहुत पढ़े लिखे विद्वान नहीं थे, वो सिर्फ अपने गुरु प्रेम में काम कर रहे थे। उन्होंने गुरु प्रेम में कुर्बान होने के लिए अपने आप को समर्पित किया। उन्हें दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि उनके सिर के ऊपर इस देश की दिशा और दशा बदल जाएगी। उनके सिर पे एक ऐसी विचारधारा जो एक डिक्टेटरशिप कह सकते हैं भी बन गई थी धर्म के नाम पे, वो बिखर जाएगी। लेकिन बेशक से उन सबका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी को जाता है, लेकिन समाज जो है उन 5 प्यारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखता है, और ये गुरु प्रेम का तगमा है जो आज भी उनके लिए सबके अंदर सम्मान है। ये चीज हमें भी सोचनी चाहिए भी, आज भी ठीक वैसी परिस्थिति है भी, एक फर्जी हिंदूवाद के नाम पे एक डिक्टेटरशिप धीरे धीरे एस्टैब्लिश होती जा रही है। और लोगों के पास, लोग ठीक है, सबके अपनी अपनी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, आस्थाएं हैं, लेकिन उनको उनके हिसाब से है, उनको जैसी जिसकी आस्था है, जैसी जिसकी श्रद्धा है। लेकिन हम बतौर डेरा सच्चा सौदा के सत्संगी और हजूर महाराज जी के शिष्य होने के नाते हमें तो मालूम है
कि हमारा गुरु पूर्ण है। जिन्होंने नहीं धारण किया, जिनको नहीं एहसास है, उनको हम कोस नहीं सकते, लेकिन हम गिनती में 5 से ज्यादा हैं। और हमें मालूम है कि हमारा गुरु पूर्ण है और किस हस्ती का मालिक है, और क्या वो करने में सक्षम है। और उसे करने के लिए कोई, ये जरूरी नहीं है भी हथियार उठाना पड़ेगा, बिना हथियार उठाए भी सब कुछ करने में सक्षम है। परिस्थिति के अनुसार संत अपने अपने तरीके आजमाते हैं। हमें लगता है कि जो समाज की परिस्थिति बनती जा रही है आगे, या चीजें बनती जा रही हैं, एक स्टेज पे हमारा ये सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है भी हम ज्ञान की परिभाषा, जो सही परिभाषा है ज्ञान की, उस परिभाषा को एस्टैब्लिश करने में, मतलब स्थापित करने में ध्यान दें। भी एक उदाहरण के तौर पे, एक कोई एक धर्म का आदमी था, तो किसी एक धर्म के लिए कट्टरपंथी था। और एक दिन किसी ने क्या किया, किसी रिद्धि सिद्धि वाले ने उसको कुछ रिद्धि सिद्धि करके दिखाई, और उसकी कट्टरपंथी फेल हो गई। और उसे लगा कि रिद्धि सिद्धि वाला जो व्यक्ति है, इसके पास कोई करिश्माई ताकत है और इसकी शरण में जाना चाहिए, और वो उसकी शरण में गया। लेकिन अब क्योंकि ज्ञान नहीं था, इसलिए वो रिद्धि सिद्धि वालों की रिद्धि सिद्धि को भी करिश्माई ताकत मानने लगा। अब रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं, अपने आप को किसी न किसी देवता से या इष्ट से, किसी से कनेक्ट कर लेते हैं, और इसलिए वो अपने आप, मतलब ये दिखाते हैं भी तो भैया किस भगवान के शरण में आया, मेरी शरण में नहीं आया। और ये उनके लिए आसान हो जाता है इस तरह से काम करना। और लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं है, लोग इसी को आध्यात्मिक दुनिया समझने लगते हैं। और ये एक बड़ा पैटर्न जो फर्जी हिंदूवाद के नाम पे चल रहा है, कि इस पैटर्न पे रिद्धि सिद्धियों का इस्तेमाल करके लोगों को ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि भाई हिंदू धर्म में ये रिद्धि सिद्धियां हैं और ये बहुत महान चीज है। और जबकि ये बकवास है और इसका कोई फायदा नहीं है। ये मतलब आपको आध्यात्मिक रास्ते में इसका कोई फायदा नहीं है। पर क्या है, भी इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपको सही ज्ञान ना हो तो बहुत से सत्संगी भी ऐसे हैं जो इस तरह की चीजों में फंसे हुए हैं। और अगर आप बरनावा वाले पैटर्न में भी देखेंगे तो वहां पे भी ये चीजें, गले में मालाएं रुद्र पहनना, तुलसी की मालाएं, हाथ में रुद्राक्ष बांधना, ये सब इसी दायरे के, जो रिद्धि सिद्धि के दायरे में आता है। और एक दायरे में बैठा के तांत्रिकों से जगह बंधवाना, इसी दायरे में बैठ के लोगों को यहीं खा के जाओ, खाने की चीजें देना, ये सब रिद्धि सिद्धि के पैटर्न है जो बरनावा में भी आम तौर पे आजमाए गए। तो हमें लगता है भी ये एक ऐसी चीज है जो फर्जी हिंदूवाद को के नाम पे, मतलब लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर, या अपने धर्म को छोटा मानने के लिए मजबूर कर रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लगता है कि ज्ञान के तरीके से हम इस, जो एक तरह से मौजूदा समय के औरंगजेब हैं, उनकी एक बेतुकी धार्मिक विचारधारा को, मनगढ़ंत कह सकते हैं भी, असल धार्मिक विचारधारा तो वो नहीं है, मनगढ़ंत विचारधारा को एस्टैब्लिश करने से रोक सकते हैं, या लोगों को इसके प्रति ज्ञान दे सकते हैं। तो हम इसमें भी सजग रहें। कल भी गूगल मीटिंग पे जो कुछ लोगों ने मीटिंग रखी हुई थी, तो उसमें भी मैंने ये बात ही बोली थी भी हम ज्ञान पे फोकस करें। तो एक वीडियो में हमारे डाला है, तो उन्होंने बोला जी बंदे से रब जो ग्रंथ है, भी आप उस ग्रंथ को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें, और शायद आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा उससे भी हमें किस दिशा में जाना है। बहुत सारी चीजें पैरेलल चल रही हैं और हो भी रही हैं, और शायद हमें आने वाले टाइम में सहयोग भी करें। तो आप अपने अपने तरीके से करते रहें। हम, कोई ऐसा नहीं है कि हम पीछे हटे हैं या कोई कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन क्या है कि जो एक्सपीरियंस समय के साथ हमें मिल रहा है, इस एक्सपीरियंस में हम ये चीज समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वैसे तो एक्सपीरियंस यही कहता है भी क्या नहीं करना है, इंसान यही सीखता है। अगर क्या करना है यही पता चल जाए फिर तो बात ही क्या है। तो आगे भी प्रयास जारी रहेंगे, और
बाकी पंजाबी भाषी लोगों के लिए बहन वीरपाल कौर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं और उनको हम लेते हैं। आप अपनी तरफ से भी किसी भी तरह का सुझाव है और या कुछ भी है तो आप अपना कंट्रीब्यूशन जिस भी तरह से सुझाव के तौर पे देते रहें। और एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखें, वैसे तो लगभग सबको पता है, फिर भी हम आपको बता दें कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का कोई भी सदस्य आपसे किसी भी रूप में पैसा या कोई भी और सुविधा मांगता है तो आपको वो नहीं देनी है, क्योंकि हम ये सुविधाएं ना तो किसी से लेते हैं और ना किसी से एक्सपेक्ट करते हैं। जो इंटरनल सिस्टम हमारा बना हुआ है वो बहुत स्टेबल है और हमें इन चीज़ों की अभी आवश्यकता नहीं है। हाँ, सेवादारों को होता है भी हम किसी तरह से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर दें, लेकिन यकीन मानिए हमारे पास इस तरह की अभी कोई कमी नहीं है और आप भावना में उतावले होकर ऐसा कोई काम ना करें। दूसरा क्या है, भी कई बार हम व्यापारिक लेन देन बढ़ा लेते हैं ये सोच के भी ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का बढ़िया सदस्य है और ये तो ईमानदार होगा, पिताजी के वचनों पे 100% चलता होगा, तो उस चीज को भी आप ध्यान में रखिए भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के चेहरे को देख के आप अपने व्यापारिक डीलिंग जो हैं वो ना करें तो बेटर है। आप अपनी परख के साथ काम करें जो आप करते हैं दुनियादारी में, और फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के चेहरे पे ना करें। कई बार चीजें उलझ जाती हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं हमसे भी हम सुलह करवा दें, तो बेटर है भी आप अपने चेहरे पे अपने लेवल पे करें, क्योंकि व्यापार में लगभग सब लोग होते हैं, लेकिन कोई कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है अभी उसमें धोखा खा जाते हैं। और पहले भी कई लोगों ने धोखा खाया है, एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ है। तो आप ये दो चीजें ध्यान रखें, किसी को पैसा नहीं देना है, किसी को भी, चाहे वो मैं भी हूं या कोई भी है, किसी को भी पैसा नहीं देना है। और अपना जो लेन देन है व्यापारिक तौर पे, उधार पे, या कोई भी आप किसी की मदद भी करते हैं तो भी आप अपने रिस्क पे करें। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की फेस वैल्यू के साथ आप ये डीलिंग ना करें, अपनी समझ अपनी परख करें। हाँ, कल को आप ये एक्सपेक्ट ना करें भी आपका अगर कोई मसला बिगड़ जाएगा तो हम आपकी सुलह करवाएंगे, क्योंकि हम भी इतने सामाजिक तौर पे काम नहीं करते हैं और इस तरह के झंझटों में अभी पड़ना नहीं चाहते हैं। हमारा फोकस थोड़ा अलग ट्रैक पे है और ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, बहन वीरपाल कौर मास्टर फोन लाइन पे हैं, उन्हें सुनते हैं जी। हाँ जी बहन जी। बहुत प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, वैसे तो मोहित बेटे ने मीटिंग हुई सी जो ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਕਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਕਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਕਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦਾ ਪੇਜ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਲਾਈਵ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਖੁਦ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਭਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਧ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ,
ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਾਂ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੌਂਡਰਿਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੱਕ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ 22 ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਪੋਹ ਦੀ 6 ਕਿ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਲਗਭਗ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਏ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਚੰਦ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭਤੀਜੇ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਚੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ? ਜੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਉਹ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਚੰਦ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਮੁਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੱਪੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਟੱਪ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆੜ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਟੱਪੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਆਉਣੇ ਆ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਚ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਟੱਪ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆੜ ਵੀ ਟੱਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਜਾਂ ਆੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖੇ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਖਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਤਮ ਪੜਚੋਲ, ਖੁਦ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਟੱਪਣ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਭੋਲੇ ਜੀਵ ਐਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਟੱਪਣਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਟੱਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਘਬਰਾਈਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਆਵਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਦੋਹਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਆ, ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 3 ਵਚਨ ਹੈ, ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਐਂ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਮਤ ਆ ਉਹ 3 ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵਚਨ ਵੀ ਮੰਨੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਉਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮੁਖੀ ਹੈ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਮੇ ਇੰਸਾਂ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕਰਕੇ ਲੌਕਟ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਮ ਪੀਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਲੌਕਟ ਪਹਿਨੂਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਕਟ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੌਕਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਰਚੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਲੌਕਟ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੌਕਟ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗਲ ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇੰਸਾਂ ਦੇ ਲੌਕਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਸਾਨ ਦਾ ਲੌਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਪਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇਤਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਸਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਾਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਊ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਮ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਬਰ ਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2 ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਈ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸਭ ਤੱਕ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੀ MVRs ਵੀ ਲਈ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਥੇਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 9 ਸਾਲ ਆ, ਕੋਈ 14 ਸਾਲ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੌਕਟ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਥੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੱਗ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੌਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 2017 ਦਾ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੌਕਟ ਉਤਾਰੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਤੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੌਕਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੌਕਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਹਿਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕਟ ਪਾਇਆ ਹੋਊ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੌਕਟ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂ ਮਜਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਜਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਮੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਵਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੌਕਟ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨਮੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਗੁਲਗੁਲੇ ਹੈ। ਮਨ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ ਚਲੋ 350 ਸਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ 5 ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 47 ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 52 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ 52 ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਕਾਰ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ 5 ਕਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਲੌਕਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਲੌਕਟ ਉਤਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰਦਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਭੁੱਖ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲ ਆਈ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੇਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ 5 ਕਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਨ ਲੌਕਟ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਜੋ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਟ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ 6-7 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾ ਸਿੱਖਣ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ, ਇੰਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ
ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਕਟ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਚ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਤਸੰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, 4 ਸਤਸੰਗ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਲੌਕਟ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੌਕਟ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐ ਨਾ ਕਹਦੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਤੀਗਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਚੌਗਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੋਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਗ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੌਕਟ ਉਤਾਰਤੇ, ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਸਾ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡੁਲਾਉਣਾ ਕੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਹੀ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਛਪਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮਾਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਸਗੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਸੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਗਲਾਪਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆੜ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਟੱਪਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਖਣ। क्योंकि गुरु पिता ये वचन करके गए, जो रह जाएंगे मालिक के प्यारे, उनको मालिक ऐसी खुशियां बख्शेगा जो आज तक रूहानियत में नहीं बख्शी गई। रूहानियत दे विच अज तक दुनिया पता नहीं कदों दी साजी हुई है, ते किन्ने ही इत्थे महारिषि ते किन्ने ही पीर अवतार हो गए। जे पिता जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਗਲੇਪਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੋਗਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਕਾਬਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਮਨ, ਮਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਗਲਾਪਨ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਐਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ,
ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਐਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਸਾਰੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਤੇਰਾਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਭਾਈ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਚੰਭਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਆਪਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਬਣਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਵਰ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਨਾਸਤਿਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਦੇ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਣ ਕਰੇ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਕਣ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਐਡੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਟੁੱਟੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੋਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਚੱਲੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਜਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਗਾਈਏ, ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਗਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨ ਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੇ। ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਮਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਨ ਚੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਕਸਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਕਸਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੌਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਨਕੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਨਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ
ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਈਗੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਸੰਤਾਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਘਾਹ ਖੁਦਵਾਏ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਭਾਵ ਇਹ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇਕਰ ਘਾਹ ਖੁਦਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਹਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਰਾਜ ਬਿਠਾਏ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਾਹ ਖੁੱਦਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 1000 ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਤੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਊ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵਧਣਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। दमदम सतगुरु तेरे आसरा। तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई जल्दी सामने आए। उस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रार्थना करते हैं हजूर पिता के चरणों में, जो लोग, जो भक्तजन अपने गुरु से ओढ़ निभा गए और जो इंसानियत की सेवा में शहीद हो गए, मानवता की रक्षा में, तो मालिक अपनी गोद में उनको सचखंड में और ऊंचा स्थान प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास होते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।